છડી છડી લાવો કરે છે બહેન મને આપો तपश्चक्रवर्ती अनादि अविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त शब्दर्शन संस्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र नास्तिक द्वैत ज्ञानमार्तंड भोगाब्ज विभाकर श्रीराजाधिराज जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचार्य તમે થોડા બહાર લાવો તે બંને श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यायामि नमस्करोमि। ભાઈ બોલે છે એ દરમિયાન તમે આપણે અભિષેક શીખવું શરૂ કરી દીધું તે લોકોને એવો પ્રશ્ન કરે કે તમે જરાક જ વાર પ્રાણી જાય છે નીચે આશ્રમમાં તો ચાલે છે ચંદન અને પુષ્પ અક્ષરવર્તી ત્રણ વસ્તુ તમારી પાસે રાખો એક કલાક સાફ કરતા થશે બાકીનું ડર નહીં જવાનું બેટા તમને ના દેખાય નહીં આવતા ત્યાંના પર પકડશે છોકરા બેટા તમારે ક્ષેત્રમાં અહીં પણ અવાશે પણ આને વિડીયો મળશે બેટા આસન તારી પાસે લઈ ગઈ આની પર આસન આ આસન આસન વાયર પર નાખી પછી हाथ में चोखा रखो। अक्षर अथावाहना ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिको सर्पतस्प्रत्वात्यतुष्टद्वसाङ्गूलम्। श्री गुरुपादुकाभ्यो नमः। आवाहयामि आवाहनार्ध्यक्षतान् समर्पयामि। अर्पण करी दो। हाथ में पुष्प रखो। आसनार्थे पुष्पम ओम पुरुख एवेदघो सर्पञ्जद्भूतं च भाव्यं
उताम्रे तत्वस्येषानो झतन्नेनातिरोहति। श्री गुरुपादुकाभ्यो नमः। आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। दांडी थोड़ी नीचे डालो। चरणकमलेभ्यो नमो पादुकानि चरणकमलेभ्यो नमो नमः। दांडी थोड़ी दो। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। ત્યાં લગાડી દે. पाद्यम जल रखो। आचमन છે બેટા સ્વીટ પાડી. ॐ एतावार्स्य महिमा त्वज्ज्यायांश्च पूरुखः पादोश्च वृषभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि। हाथમાં જલ રાખો અને ગંધાક્ષત પુષ્પ સહિત જલ રાખો. પુષ્પ ચંદન અને ચોખાવાળું કરી અને હાથમાં રાખો અને જલ પણ રાખો. अर्घ्यम् ॐ त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विभवं विक्रामत्साशनानशने अभि। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घान्ते आचमनीयं। फरी हाथમાં શુદ્ધ જળ રાખો. ॐ ततोभिराडजायतभिराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि। अर्पण કરી દો. ફરી જળ રાખો, શુદ્ધ જળ. ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः संहृतं रेखादाज्यं पशूंस्तांश्चक्रेभ्यायभ्यानारण्यग्राम्याश्च झे। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नान्यं समर्पयामि। पंचामृत લઈ લો. થશે ને પછી ચાલુ થશે. અંદર અશ્વિની હોય છે. ના ના બેટ આટલું બધું ચાલે. ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति ससरोतसः। सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता। ॐ ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे। પાણીથી ડાબા હાથે રેડવાનું, જમણા હાથે ફેરવવાનું. બરાબર છે? રેડવાનું તારે. વાર છે? ॐ ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सवेदिश्च मे कृगिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च महोद्भिद्यं च मे जद्देन कल्पन्तं। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। ચોખ્ખો ગ્લાસ ભરી લો અને એનાથી ભગવાનના ચરણ પ્રક્ષાલન કરો. આ બેટા પેલો ગ્લાસ પાણી ભરી નાખો. ડાબા હાથે રેડવાનું, જમણા હાથે ફેરવવાનું. બરાબર? शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः। शीतः शीतक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाधामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। હવે શ્રી શુક્તથી એક અભિષેક. હા. એટલે આ લોકોને પાણી બંધ કરાવી દે. બસ હા બસ અને કે પંચામૃત શું કરે? બરાબર છે. પંચામૃત આચે વધારે છે. છે છે. બધું અહીં લઈ લો. લોટામાં પાણી ના નાખીશ. લોટામાં કાઢી દો. ફેરવો. તમે શરૂ કરો. ડાબા હાથે રેડવાનું, જમણા હાથે ફેરવવાનું. ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ हिरण्यवर्णां हरणिं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो आवह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं कामस्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपह्वये श्रीर्मा देवीसुदाम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं
पदवे स्थितां पद्मपर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासं शशाद्भरन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽसि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उभये तुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कृत्यवृद्धिं ददातु मे क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णतु मे गृहात् कन्दद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कलेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसः कामभागोतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेयश्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चकिले तवस मे गृहे यजदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं भावो दास्युस्मन् विन्देयं पुरुषानहं यश्रुचिप्रेतो भूत्वा जुहुयादज्जमिन्महं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेत ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः अमृताभिषेकोऽस्तु शुद्धोदकस्नानम् ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः सीतः सीताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॐ समुद्रादुर्मिर्मधुमा उदारदुपाघुषुणा सममृतत्वमानट गिरतस्य नाम गुज्जञ्जदस्ति जिह्वादेवानाममृतस्य नाभिः भाचन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि नाभिन्ते शुन्धामि विठ्रन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि तद्वाजामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्युरुषघो समान आयुः प्रमोघीः इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृडय वामवस्युराचके ऊर्को हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेत वा उ अपदे पादप्रतिधातवे रुदापवक्ता हृदयाभ्युदश्चिता नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः મારા ફરતી અને ખાલી ચરણ પર જળ ચડાવવાનું બીજું કંઈ ફૂલ કે એવું કંઈ પણ કરવાનું નહીં ખાલી જળ ચડાવીને આવી જવાનું મારા ફરતી બધા આવી ગયું આપણને બધામાં થોડો ક્લાસ લઈ લો આ ખુશી લઈ હર્ષ તો ત્યાં આવજો મને તો ગીતો વગાડવા માંડો ને આ બાજુ
નાનો વાટકી જેવું હોય ને વાટકી જેવું હોય ને જરા ઝડપ રાખજો બધા. સેપરેટ તમે થોડા પાછા આવજો.
श्री गुरुनाथ गिरा पुनित जैनाथे हृदय कमल राम निहारू गुरु गोविंद चरण शरणा पुनित जैनाथे बंधन भेद्या संशय छेद्या कर्मो सघळा नाश पमाया बंधन भेद्या संशय छेद्या कर्मो सघळा नाश पमाया ज्ञान शिखाचे स्वरूप स्वरूप मानो गुरु गोविंद चरण शिरनामो श्री गुरुना मंगल गुण गाऊं गिरा पुनीत जैनाथे श्री लीलायनने ध्यान सुमन मा जे मन नूनती भान मुझमा लीलायनने ध्यान सुमन मा जे मन नूनती भान मुझमा स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल सूक्ष्म कारण जानो गुरु गोविंद चरण शिरनामो श्री गुरुना मंगल गुण
ગીરા પુનિત જયનાથી ધન્ય નથી નિર્ધન્ય નથી હું જ્ઞાની અજ્ઞાની પડનારું ધન્ય નથી નિર્ધન્ય નથી હું જ્ઞાની અજ્ઞાની પડનારું બ્રહ્માત્મૈક્ય નિરંતર માણું બ્રહ્માત્મૈક્ય નિરંતર માણું ગુરુ ગોવિંદ ચરણ શિરનામું શ્રી ગુરુના મંગળ ગુણ ગાઉં ગીરા પુનિત જયનાથી પાઉં ગુરુ દક્ષિણા કહોશિયાપું હું મારું સગળું વાળું ગુરુ દક્ષિણા કહોશિયાપું હું મારું સગળું વાળું હું તું તમાં ક્યાં ગુરુ ગોવિંદ ચરણ શિરનામું શ્રી ગુરુના મંગળ ગુણ ગાઉં ગીરા પુનિત જયનાથી પાઉં શ્રી ગુરુના આ બાજુ તમે અહીંયા આવી છો ને ના ના આના ખુરશી છે ખાલી શ્રી ગુરુના ગુરુ ચરણોમાં શીશ નમાઉં ગુરુ દર્શનથી ધન્ય હું થાઉં ગુરુનો મહિમા મત થઈ ગયો ગુરુનો મહિમા મત થઈ ગયો श्री गुरुदेव जय गुरुदेव
मम गुरुदेव सद्गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव जय गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव नित्य गुरुदेव शुद्ध गुरुदेव बुद्ध गुरुदेव मुक्त गुरुदेव नित्य गुरुदेव शुद्ध गुरुदेव बुद्ध गुरुदेव मुक्त गुरुदेव नित्य गुरुदेव शुद्ध गुरुदेव बुद्ध गुरुदेव मुक्त गुरुदेव नित्य गुरुदेव शुद्ध गुरुदेव बुद्ध गुरुदेव प्रिय गुरुदेव ध्येय गुरुदेव ज्ञेय गुरुदेव श्रेय 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 गुरुदेव विदित गुरुदेव प्रथित गुरुदेव विभूति गुरुदेव मम गति गुरुदेव विदित गुरुदेव प्रथित गुरुदेव विभूति गुरुदेव मम गति गुरुदेव विदित गुरुदेव प्रसिद्ध गुरुदेव विभूति गुरुदेव मम गति गुरुदेव विदित गुरुदेव प्रसिद्ध गुरुदेव विभूति गुरुदेव मम गति गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव मम गुरुदेव सद्गुरुदेव मम गुरुदेव
વાયરસ નથી. 4 બરોબર કલાક. તો બહુ કોને કોને. ફોટો લેજો ફોટો. બંનેનો સાથે લો ને. અરીસો ને માતાજી બે લો ને. સારું હું આવું. રાખો ને. એક મિનિટ. અમને દેખાય તમને ના ચાલુ કરવો પડશે. હા કાગળ બધાને આપે છે તમે કહી દો કે મારે આપણે બોલવું છે તૃપ્તિબેન કાગળ મને આપો ને એટલે બોલવાનું લાઈવ સ્ટ્રીમ. કરું છું મોબાઈલ ચાલુ બંધ થઈ ગયો છે. એ ભૂલી જાઓ તૃપ્તિ ભૂલી જાઓ એટલે વખતે હવે સ્વામ પેલો તરત હવે માતાજીના 108 નામની આપણે અર્ચના કરીશું. એક નામ માતાજી બોલશે, એક નામ હું બોલીશ. આપણે બધા જોવા બધા તમે બોલો છો. બધા જોડાયો સાથે બોલીશું. ઓમ વિદ્યા પ્રકાશાનંદવર્યાય નમઃ. ઓમ વિદિતાત્માનંદ ગુરુ કૃપાલાભિન્યૈ નમઃ. ઓમ ચતુષ્પીઠાંકરાચાર્યાનુગ્રહાય નમઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણારાધિકાય નમઃ. ઓમ માતૃપિતૃભક્તાય નમઃ. ઓમ કૃષ્ણતીર્થનિવાસિને નમઃ. ઓમ નારાયણ પ્રિયાય નમઃ. ઓમ મોક્ષૈકસમર્પિતજીવનાય નમઃ. ઓમ શિષ્યોત્તમ સેવિતાય નમઃ. ઓમ કરુણાર્ણવાય નમઃ. ઓમ તેજસ્વિને નમઃ. ઓમ સમુદારાય નમઃ. ઓમ શ્રોત્રિયાય નમઃ. ઓમ દીનવત્સલાય નમઃ. ઓમ શરણાગતત્રાણતત્પરાય નમઃ. ઓમ શ્રી ગુરુચરણ કિંકર્યૈ નમઃ. ઓમ
उत्साहमूर्तये नमः ॐ उत्साहवर्धिन्यै नमः ॐ सुविनम्रायै नमः ॐ प्रेक्षापूर्वकारिण्यै नमः ॐ एकाग्रबुद्धिकारिण्यै नमः ॐ आत्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ अभेदप्रदर्शिन्यै नमः ॐ मेधाविन्यै नमः ॐ शास्त्रमर्मज्ञानदायै नमः ॐ वेदान्तसूक्ष्मार्थप्रबोधिकायै नमः ॐ श्रीमद्भागवतपारायणप्रियायै नमः ॐ आगमपरम्पराबोधिकायै नमः ॐ शिष्यहृदयवर्तिभेदिन्यै नमः ॐ वेदान्तश्रवणप्रयोजकायै नमः ॐ बालसंस्कारसेचनोत्सवायै नमः ॐ छात्रशिक्षणतत्परायै नमः ॐ गुरुभक्त्यैकलक्ष्यायै नमः ॐ तीर्थसेवनप्रियायै नमः। જો આ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો છે ચડાવવાની એવી રીત હોય છે કે આમ લીધું ને હાથમાં ફૂલ પછી છાત પર હૃદય પાસે લઈ જવાનું અને પછી આમ ચડતા હાથે ચડાવવાનું બરાબર ભાવના એવી હોય છે કે હૃદયનો જે બધું અમારો મેલ છે અમારે પણ કરીએ છીએ રાધા કૃષ્ણ બધું તે આપણે અને આ 3 થી કરવાનું આ પહેલી છેલ્લી આંગળી છોડી દેવાની પહેલી છેલ્લી છોડી દેવાની હા વચ્ચેની 2 આંગળી અંગૂઠા સાથે લેવાનો આપણે હૃદય પાસે લઈ જવાનું પછી ચડતા હાથે આપણે કરવાનું બરાબર ઓકે ॐ तीर्थसेवनप्रियायै नमः ॐ शतसर्वलोकामिन्यै नमः ॐ मर्यादानुकूलवर्तनानुष्ठानायै नमः ॐ लक्ष्यादिमुखोपदेशिकायै नमः ॐ आत्मानात्मविवेकप्रदायिन्यै नमः ॐ संसारतरणसेतवे नमः ॐ गुरुतमायै नमः ॐ आदर्शशिष्यायै नमः ॐ शिष्यादर्शायै नमः ॐ नानाविधपुष्पमालारचयित्रे नमः ॐ सत्पुरुषशरणागतायै नमः ॐ मिताहारिण्यै नमः ॐ सर्वभूतहितरदायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ नित्यसन्तुष्टायै नमः ॐ नारायणैकशरणागतायै नमः ॐ अनेकग्रन्थसम्पादिकायै नमः ॐ सुप्रसिद्धनाट्ययुगपुरुषादिशङ्कराचार्यवशिष्ठै नमः ॐ शरणागतवत्सलायै नमः ॐ वैदिकसंस्कृतिस्थापनरतायै नमः ॐ असङ्गायै नमः ॐ नित्यसुत्यायै नमः ॐ गुरुप्रियायै नमः ॐ उदारहृदयायै नमः ॐ भागवतग्रामोद्धारिकायै नमः ॐ वक्तृत्वनिपुणायै नमः ॐ सदा सर्वधर्मपरायणायै नमः ॐ मातृपितृपूजनविधिसम्पादिकायै नमः ॐ प्रस्थानत्रये अध्ययन अध्यापनकर्त्रे नमः ॐ निसर्गप्रियायै नमः ॐ मर्यादामूर्तये नमः ॐ जिज्ञासुनित्योपलब्धायै नमः ॐ रेवाटलसञ्चरणप्रियायै नमः ॐ शिष्टाचारानुमोदिन्यै नमः ॐ क्षमारूपायै नमः ॐ भक्तदैन्यनिवारिण्यै नमः ॐ तीर्थतीर्थायै नमः ॐ जङ्गमतीर्थस्वरूपायै नमः ॐ सुदुर्लभायै नमः ॐ निरावलम्बायै नमः ॐ निर्लोभायै नमः ॐ मातृस्वरूपायै नमः ॐ अमोघशक्तिदायिन्यै नमः ॐ अभीष्टार्थसिद्धिकर्त्रे नमः ॐ कृतकृतायै नमः ॐ तपस्विन्यै नमः
सदाशिवायै नमः ॐ कवयित्रे नमः ॐ महत्कुलशिक्षितायै नमः ॐ श्रद्धामूर्तये नमः ॐ प्रसन्नायै नमः ॐ कृतज्ञायै नमः ॐ महात्मने नमः ॐ सदा वेदान्तगुरुवाक्यरतायै नमः ॐ श्री सद्गुरुमात्रे नमः ॐ श्री सद्गुरुनाथ स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। મને લાગે છે કે મહેન્દ્ર બી એકાદ ગીત પ્લે કરો, એમાં જે લોકો ધૂપ ને બધું કરી દે, શ્લોકો બોલવાને બદલે. શ્લોકો બોલવા છે વંદગ્રમ સાગરમાંથી બોલવા તો બોલો, તમે જે કરી શકો તે. ના રાખવાનો કશું કરવાનું. રમ્યા બેસો બેટા આગળ જગ્યા અહીંયા કરો. બંને બાળકો તમે પણ બેસી અહીંયા ખુશ. હા એ શ્લોકો બોલવાનું નથી ફાવતો ને તો પછી પ્લે કરી દો. હા પ્લે કરી દો. તમે ખાલી ધૂપ ના બધું બતાવી દો બરાબર છે, બરાબર છે. બસ બસ દૂર લઈ જાઓ.
मन हिम्मत ना हार तथापि वचन भरोसो धार श्री गुरु पद भवतारण हार श्री गुरु पद हे मन ले शरण चरण मोजा श्री गुरु पद भवतारण हार श्री गुरु पद भवतारण પાના નંબર 104 બંને સાધારણમાં આરતી આમાં લખી કે પાછું છે ને એમાં છે પાછળ પાના પર એમાં લખેલું છે પણ તમે ચોપડી મૂકો ને એક સુધી પહોંચો. વંદે ગુરુ સાધારણ કયું પાનું છે? છેલ્લામાં છેલ્લું પાનું છે. 104 નંબરનું પાનું વંદે ગુરુ સાધારણમાં છે. આરતી વંદે ગુરુ સાધારણ. Shri Guru Jali ne Sharane
પેન આપો બેટા, પેન પડી ગયું. બેસી कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि. કોઈ બંનેને પાણી પીએ. પછી ફૂલ તૈયાર થાય. ફૂલ આપણે ફૂલ છે કે નહીં? બતાવી દો. પુષ્પાંજલિ. નમસ્કાર અને નમસ્કાર સદાશિવ સમારંભના 4 શ્લોકો બતાવી. નમસ્કારના નમસ્કાર તમારે. એમને કહેવાનું કે એક શ્લોકે પ્રણામ કરવાનું, પછી બારીઓને જરા પછી બીજો બીજો. સદાશિવ સમારંભના આપણે 4 શ્લોકો. એની જરૂર નમસ્કાર. એક શ્લોક બોલે નમસ્કાર કરો, લાંબાથી નહીં કરવાનો. ભાઈઓ લાંબાથી નહીં કરે. બેટા शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. નીચે નથી આવતો, ઘૂંટણે લવાય છે. તો નમગાનો
થઈ જવાનું. બીજો શ્લોક બોલ પછી ફરીથી કરવાનો. શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાનામ આલયં કરુણાલયં નમામિ ભગવત્પાદં શંકરં લોકશંકરમ. એક મિનિટ હવે બધી હવે બીજું શંકર શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણા બોલ્યા હવે શંકર. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. તેથી મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. સદગુરુનાથ સ્વામી શ્રી સદ્ગુરુનાથ સ્વામિને નમઃ. કાયેન ચોપડાના પાણી. કાયેન વાચા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાत् કરોમિ યદ્યत् સકલં પરસ્મૈ ગુરુત્તમાયેતિ સમર્પયામિ. ઓમ તત્સત. શ્રી સદગુરુનાથ સ્વામી પ્રિયતાન નમઃ. ઓમ તત્સત બ્રહ્માર્પણમસ્તુ. દક્ષિણાની પ્રદક્ષિણા લોકો તમે આ પાણી ચડાવો. પાણી જમણી બાજુ પ્રદક્ષિણા આમ ક્લોકવાઇઝ કરવાનું 3 વાર. ઓમ પ્રદક્ષિણમ કરોમ્યદ્ય ગુરુનાયક ભક્તિતઃ પવાટન નિવૃત્તોહમ પ્રસાદાતે શિવંકર. શ્રી નવદ્વારપુરસ્વામિને સદ્ગુરવે નમઃ. પ્રદક્ષિણમ નિવેદયામિ. સદ્ગુરુદેવ કી જય. ઓમ સહનાવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પરમ પૂજ્ય માતાજીના ચરણોમાં વંદન અને ઉપસ્થિત સર્વે સાધક ભાઈ બહેનોને વંદન. માતાજી જોડે મારે નારાયણની કૃપાથી જે સંપર્ક થયો એ લગભગ 3-3.5 મહિનાનો થયો છે. એ પહેલા હું તત્વતીર્થમાં પણ આવતો હતો, પણ બહુ વર્ષો થઈ ગયા એ વાતને. પરંતુ માતાજીની કૃપા એવી સારી થઈ ગઈ મારી ઉપર કે મને એમણે તક આપી કે હું ગુરુપાદ પૂજન માટેનું મને એમણે તક આપી. એ બદલ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું. માતાજી તરફથી જે કૃપા થઈ છે એની હું ધન્યતા અનુભવું છું. મને મારા માટે ઘણું નવું છે આ બધી વસ્તુ. એટલે મને જેટલા બી સાધક ભાઈ બહેનોએ જે સાથ સહકાર આપ્યો છે એ બદલ બી હું ધન્યવાદ આપું છું. અને મુખ્ય તો એ છે કે આપ જે પૂજા જે કરીએ છે તો માતાજીની જે એક એવી ઈચ્છા હોય છે કે ખાસ કરીને નવી જનરેશન, અમારી જનરેશન પણ અને નવી જનરેશનને વધારે એક્સપોઝર મળે આ બાબતે, કે જેથી કરીને ખબર પડે કે આપણે પૂજન કેવી રીતે થાય, પૂજા વિધિ કેવી રીતે થાય અને આપણો સનાતન ધર્મ અને એની સંસ્કૃતિ જે છે એ આપણે આગળ વધારવાની છે. એટલે નેક્સ્ટ જનરેશનને આપણે પહેલા કંઈક સમજાવીશું તો કંઈક આપી શકીશું. એટલે મને અને અમારી જનરેશનને, મારા ધર્મપત્નીને, આ બધાને જે સમજવાની તક મળી રહી છે, અમને એવી ઈચ્છા ખરી કે અમે પણ એ વારસો જે છે અમારી નેક્સ્ટ પેઢીને આપીએ.
એટલે એક વિનમ્ર પ્રયાસ છે અને આ ઉત્તર આમાં અભિવૃદ્ધિ થશે એવી મને આશા છે. આશા બી નહીં, શ્રદ્ધા પણ છે. ધન્યવાદ અને માતાજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. આ લોકોના 6 મહિના થયા નહીં લગ્નને? 6-7 મહિના, 5 જ મહિના. બહુ સરસ. હા, એમણે કીધું એમ. એટલે આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે 4 પ્રકારની કૃપા હોય છે. એક ઈશ્વર કૃપા, બીજી શાસ્ત્ર કૃપા, ત્રીજી ગુરુ કૃપા અને ચોથી આત્મ કૃપા. ઈશ્વરે કૃપા કરી એટલે આપણને માણસનો જન્મ આપ્યો. કેટલી યોની છે ખબર છે? 84 લાખ છે. એમાંથી ભગવાને માણસ બનાવ્યા તો કૃપા કરી 84 લાખમાં ખબર નહીં ક્યાં કીડા મંકોડા થઈને પડ્યા હોત ને આપણે. એને બદલે આપણા કર્મના ફળ છે તો ખરું જ. કોઈ બહાર હોય તો અંદર આવી શકે એમ છે. હા, અંદર જગ્યા છે, અવાયું છે, ખુરશી પણ છે ને બેસાયું પણ છે. જે બહાર છે બધા અંદર આવી જાય. આવતા પણ બધા બહારથી. તો એવું છે કે ઈશ્વરે આપણને 84 લાખમાંથી પસંદ કરીને માણસને યોની આપી. આમ તો આપણા કર્મ કે એવું નતા કે માણસો થવા જેવા હતા. કેટલાય બધા કર્મો પડ્યા છે ને, પણ ભગવાનને એવું થયું કે માણસ બનાવીએ, રખેને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે, એને બીજા કર્મો ભોગવવા ના પડે એટલા માટે એને પ્રેફરન્સ આપ્યો આપણને અને સ્પેશિયલ ફેવર કરીને માણસને યોની આપી. એટલે આપણે શું થયા? મનુષ્ય થયા. બરાબર છે? આ ઈશ્વરની કૃપા છે, મોટી કૃપા, પહેલી કૃપા. એના પછી એવું થયું કે આપણે ભગવાને બીજી કૃપા કરી, આપણને ગુરુજી આપ્યા. તમે કલ્પના કરો કે નહીં, મને નથી ખબર. મને તો લાગે છે કે આ બધી એટલી બધી દુર્લભ વસ્તુઓ છે આપણે વિચારી જ ના શકીએ. કેટલા બધા લોકો મોક્ષની ને ભગવાનને મેળવવાની ઈચ્છાથી ઘર બહાર છોડીને નાની ઉંમરથી ફરે છે હિમાલયમાં, આખા ભારતમાં. એમને મહાત્મા મળતા નથી. હું બહુ સાચું કહું છું કે ફરી ફરીને કંઈક જાત જાતની સંસ્થાઓમાં જાત જાતની જગ્યાએ પહોંચી જાય છે, પણ એમને શંકર પરંપરાનો સંપર્ક થતો નથી. આ બહુ જ મહાન વસ્તુ છે કે આપણે તો માગી પણ નથી, સમજ નથી કે શંકરાચાર્ય જોઈએ આપણને, આપોઆપ જ આવીને ઉભું રહી ગયું છે. બહુ જ મોટી બીજી કૃપા છે કે આપણને શંકર પરંપરાના ને શંકર પરંપરામાં કેવળ અને કેવળ શાસ્ત્રને વરેલા અમારા અરવિંદભાઈ કહે છે આખી દુનિયામાં એમના સંપર્કો છે ને બધા બહુ જ આશ્રમ અને બહુ બધી જગ્યાએ જાય છે. એમના એવા કામ છે. એ કે હું બધે જઉં છું એમાં ત્યાં એક જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં આ એટલે આપણી સંસ્થા કે જ્યાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અધ્યાપન થાય છે. મોટા ભાગે એના સિવાયનું જે થતું હોય તે થાય છે, એમાં આપણને કંઈ રસ નથી. પણ આશ્રમમાં પણ ને મહાત્મામાં પણ આ વસ્તુ દુર્લભ છે કે જ્યાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અધ્યાપન કેવળ એ જ હેતુથી થતું હોય. આ બીજી બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. અને એના પછી ગુરુજી આપણને એટલે મહાત્મા મળ્યા શંકર પરંપરાના. એમણે આપણને શાસ્ત્રોનું અધ્યાપન, શાસ્ત્રમાં વેદાંત શાસ્ત્ર મળ્યા. શાસ્ત્રના નામે ગરુડ પુરાણ ને શિવ પુરાણ ને હજારો પ્રકારની વસ્તુ. એટલે પૂછે આપણને પેલા પેલું લખ્યું છે, પેલા પેલું. એટલું જ નહીં, પેલો માણસ ક્યાં ગયો આપણો? મને કહે છે કે આ મહાત્મા આમ કે છે ને, પેલા મહાત્મા 5-10 મહાત્મા કોટ કરી નાખે મારી સામે કે આમ કે છે, નામ તો ના બોલાય આપણાથી. આ મહાત્મા આ કે છે, બીજા મહાત્મા કે છે, ત્રીજા કે ચોથા, 5મા તમે આમ કહો છો. એટલે એટલી બધી જગ્યાએ ફરો તમે, એટલા બધા અભિપ્રાયો મળે, એમાં તમને સાચા મહાત્મા, સાચું શાસ્ત્ર, સાચી વસ્તુ મળે. આ બધી પણ દુર્લભોની તો અનંત કોટીઓ પહોંચો ત્યારે આપણને આ વસ્તુ મળે. એવી મહાન વસ્તુ છે એ. પણ એ મળી ગયા પછી ઈશ્વરે કૃપા કરીને માણસ તો બનાવ્યા અને બીજી કૃપા કરીને ગુરુ પણ આપ્યા. ગુરુજીએ કૃપા કરીને આપણને શાસ્ત્રોનો સંપર્ક કરાવ્યો. પછી શું છે કે શાસ્ત્રો કહે છે કે તું બ્રહ્મ છે, કે પૂર્ણ છે, કે તું આનંદ ઘન છે. જો આપણા શાસ્ત્રો ઘોષણા એવી કરે છે કે જીવનમાં હું જે શોધું, શું શોધું છું ખબર છે? મારે શું જોઈએ જીવનમાં? શું જોઈએ છે? આ છોકરાઓને બોલવા દેજો.
શું જોઈએ છે? તને શું મળે તો સૌથી વધારે શું મળે તો ગમે? આનંદ કે પૈસા? પ્રતિષ્ઠા, સત્તા, પૈસા, ગાડી ઘોડા, બંગલા? તો અહીં બેસી રહીને તને આનંદ મળી જાય તો ગમે? આ નિર્ણયો પર કે સમજ ઉપર આવવું એ બહુ જ મોટી વાત છે કે મનુષ્યને જીવનમાં આનંદ જોઈએ છે. હા, પૈસા આવે અને પૈસાની પાછળ ચોર આવે કે પેલા ઇન્કમ ટેક્સ વાળા આવે તો પૈસા ફેંકી દે છે લોકો. બરાબર છે? શેના માટે પૈસા જોઈએ છે? શેના માટે પૈસા જોઈએ છે? પૈસા માટે. શેના માટે પૈસા? શેના માટે જોઈએ બેટા? તો જોઈતા જ નથી. શેના માટે પૈસા જોઈએ છે? નોકરી શેના માટે કરે માણસ ખબર છે? ભણે શેના માટે? શેના માટે ભણે? જેથી કરીને ડિગ્રી મળે. ડિગ્રી શેના માટે જોઈએ? જેથી કરીને નોકરી મળે. નોકરી શેના માટે? જેથી પૈસા મળે. પૈસા શેના માટે? હા, ગુજરાન ચલાવવા માટે પૈસા જોઈએ. એમ તો કાલથી તમને દાળ ભાત શાક રોટલી મળી જશે સવાર સાંજ, તો પૈસા બધા તમારે મને આપી દેશો? જો ગુજરાન જેટલા જ પૈસા જોઈતા હોય તો ગુજરાન જેટલા તો હશે જ. બિલકુલ નથી જાણતી, પણ હું કહું છું કે સામાન્ય માણસ પાસે આજકાલ તો મને લાગે જન્મતા છોકરા પાસે ગુજરાનના પૈસા હોય છે. હા, કારણ કે બાપ દાદા મૂક્યા જ કરે છે. બાપ દાદા ચોકી જ કરે છે, વાપરતા નથી. એમનું કે મારો છોકરો એટલે બિચારા કંજૂસીથી પૈસો વાપરે, બધા ભેગા કરે. જે પેલું જન્મે ને ત્યારથી જ એની પાસે બેલેન્સ જોઈએ એટલું હોય, એને કશું કરવાની જરૂર નથી. તો એટલા પૈસાથી પૂરતું છે ને? પૂછો ને પેલા જે હમણાં લગ્ન કર્યું એને પૂછો કે જોઈએ જ પૈસા શેના માટે કર્યું? કે જેથી બધા લોકો, આ તો મને બહુ ખબર ના પડે, પણ જેથી ઇટ વોઝ એ બિઝનેસ. ઘણી બધી વસ્તુ કરી, ઘણા બધા હેતુથી, સંસ્કાર, બધા પાસા ઉત્તમ. એમાં એક આ પણ પાસો તો ખરું જ ને કે જેથી આપણે વધારે વિસ્તાર કરવો છે ધંધાનો. એટલે પૈસાનો તો અંત જ નથી હોતો, પણ આખરે પૈસા પણ ઘર ચલાવવા માટે, પતિ પત્ની બાળકોને ચલાવવા માટે, શું કરવા માટે? જેથી કરીને આનંદ મળે. બરાબર છે? આ સમજ તો બહુ જ ઉત્તમ છે અને શાસ્ત્રો આ સમજાવવા માટે બહુ મહેનત કરે છે. જે તું અત્યારે બોલે છે કે આનંદ જોઈએ છે, બસ આટલું જ આગળ ચાલવાનું છે કે એ આનંદ જો બહાર હોય તો એ આવે પછી આનંદ મળે એવું થાય ને. આનંદ ક્યાં? તને શું લાગે છે આનંદ ક્યાં હોઈ શકે રમ્યા? કે આમાં હશે, આમાં હશે, આમાં બધી મીઠાઈ તો મસ્ત મસ્ત મૂકીશ. આનંદ ક્યાં હોઈ શકે? જોડે જોડે એ આનંદ આપણને 5 મિનિટ માટે મળે તો ગમે કે 10 મિનિટ માટે? ફોરએવર, હંમેશને માટે આનંદ જોઈતો હોય અને એ આનંદ જો બહાર ક્યાંકથી આવતો હોય તો એ નિત્ય હોય કે ના હોય? સમજાય છે? જો ઇફ આઈ ડિપેન્ડ, હું કોઈ વસ્તુ પર આશ્રિત છું કે એ વસ્તુ, એ વ્યક્તિ કે સ્થાન આનંદ આપશે મને, એવું હોય તો એ વસ્તુમાંથી નિત્ય આનંદ મળી શકે કે નહીં? કારણ કે બધી વસ્તુ અનિત્ય છે. તો પછી એ સમજ ઉપર આવવું પડે કે નિત્યમાંથી નિત્ય આનંદ મળે, અનિત્યમાંથી અનિત્ય મળે. હવે એ નિત્ય વસ્તુ મારી અંદર હોય કે મારી બહાર હોય, ક્યાં હોય? જુઓ, એ વસ્તુ મને હંમેશા, જો મને અમુક વસ્તુ આનંદ આપે છે, આ ફૂલ આનંદ આપે છે, તો ફૂલ નિત્ય હોવું જોઈએ. બરાબર? તો જ નિત્ય આનંદ આપે ને મને. નિત્ય નથી, નિત્ય હોય વસ્તુ હોવી જોઈએ. એક, જો મારાથી બીજે હોય તો એ બીજેથી આવશે એટલે આવતા પહેલા નહોતી, એટલે અનિત્ય કહેવાય કે નિત્ય કહેવાય? અનિત્ય કહેવાય. બરાબર છે? એટલે વસ્તુ બીજી જગ્યાએ હોય તો અનિત્ય થાય, બીજા સમય આવતીકાલે મળે તો અનિત્ય કે નિત્ય? આજે ન હોય ને કાલે મળે તો અનિત્ય કે નિત્ય? અનિત્ય. અને મારા કાકા મામા કે પતિ પત્નીમાં કે સંતાનમાં હોય તો અનિત્ય કે નિત્ય? એ જરા વાર લાગશે.
અનિત્ય કે નિત્ય, હવે આજે છે ને કાલે નથી. જીવતો હોય તો એ તો નથી બોલવું. આ બધું તો તમે માનો છો શાશ્વત છે. ગમે તે ક્ષણે ગમે તે વસ્તુ આગી પાછી થઈ શકે ને, થઈ શકે. બસ એટલે હું સિવાય કશા પર આશ્રિત હોઉં એ સુખ નિત્ય ના હોય. ગમે તે વ્યક્તિ, ગમે તે મારું ડિયર વન એન્ડ નિયર વન, જે મને મારા હૃદયનો ટુકડો કહું છું, ભગવાન કરે બધાના ટુકડા અખંડ રહે, આપણે વાંધો નથી, પણ જો એ જાય તો જાય, જઈ શકે છે, એનો કે નિત્ય નહોતો. અને હું મારા સુખ માટે એના પર આશ્રિત ના રહી શકું. શાને માટે સંતાન છે, ગૃહસ્થ, લગ્ન કર્યું છે તો ગૃહસ્થ છું. ગૃહસ્થ છું તો પ્રજાતંતુ માં વ્યવચ્છેદ સિંહ, પ્રજાતંતુને ચાલુ રાખવો મારી ફરજ છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરું તો મારે સંતાનની ઉત્પત્તિ દ્વારા ઋણ ચૂકવવું જોઈએ પિતૃઓનું, માટે સંતાન જોઈએ છે. એ સંતાન મારા સુખનું સાધન છે, એ મારું એના પર ઉમેરણી છે. હા, સંતાન પ્રજાતંતુને ચાલુ રાખવા માટે છે. સંતાન કે લગ્ન કે ગમે તે વસ્તુ બધું ઉપયોગ માટે હોઈ શકે, ઉપભોગ માટે કે આનંદ માટે ના હોઈ શકે. અને જો આનંદ માટે હોય તો એ અનિત્ય હશે, નિત્યાનંદ નહીં આપે. મારે સમજી જ લેવું જોઈએ. જેટલા અંશે હું એ સ્પષ્ટતા કરી લઈશ કે આનંદ જો બીજેથી આવશે તો એ રડાવશે જ. મીરાબાઈને ભગવાન આવતો જોતો હોય, બિરહીની ધાન ના ખાય તો એ રડ્યા જ કરીને વિરોધ થયા જ કરે. જો એ નારાયણ કૃષ્ણ આવતો જોતો હોય તો વિરોધ થવાનો જ છે. એ નિત્ય ના હોઈ શકે. અને એટલા માટે નિત્ય આનંદ મારું સ્વરૂપ હોય એવું શાસ્ત્રો પ્રપોઝ કરે છે. મને આ સમજ તો તમારી બહુ ઉત્તમ. આવું જો સમજી શકે માણસો, જે નથી સમજતા, આખી જિંદગી ગયા પછી સમજ નથી પડતી કે મને કશામાં નહીં નિત્ય આનંદમાં રસ છે. આનંદ છે ને નિત્ય આનંદમાં રસ છે. અને નિત્ય આનંદ હોય તો મારાથી અન્યત્ર એટલે અન્ય સ્થાને ના હોય, અન્યતા અન્ય સમયે ના હોય, અન્ય મારથી જુદો ના હોય. એ હું હોવો ફરજિયાત છે. અને હુંમાં પણ જે મને છોડીને ના જાય, હાથ છોડીને જઈ શકે, પગ છોડીને જઈ શકે, કાન છોડીને જઈ શકે, નાક છોડીને જઈ શકે, જે મને ક્યારેય છોડીને ના જાય એવો હું, ઇનર મોસ્ટ પ્રત્યક્ષ, સૌથી અંદરનો હું, જેને હું કહીશ. જે હોને સ્ત્રી પુરુષની જાતિ નથી, જે હોને કાકો મામા પતિ પત્ની નથી, એ હું. બરાબર છે. ઊંઘમાંથી ઉઠોને જે નીકળે ને પહેલો ઉઠીને હું, પછી ખબર પડે કે હું તો પત્ની છું, હવે દીકરી નથી. બરાબર. ઊંઘમાંથી ઉઠીને પહેલો જે હું જન્મે છે એ હું મારો, એ હું છું. એ સિવાયનું બધું મારા પર કલ્પિત છે કે ખોટું છે. જો એના પર આશ્રિત રહ્યા તો રડવાનું નક્કી છે. અને માટે બહાર નીકળી જઈએ આપણે આમાંથી. આ બધી અનિત્ય વસ્તુ છે, ઉપયોગ માટે છે. જીવનમાં આવ્યું, લેણ દેણ હતી, આવ્યું ગયું, ચાલો ઠીક છે, આપણે આનંદ રહીશું. તો આ જે આનંદ શાસ્ત્રો કહે છે ને, હવે મને કે એ મને અનુભવ થવો જોઈએ ને, પણ તો જયારે અંદર જો ત્યારે કકડાટ જ દેખાય છે. જેવો એકલો પડું અંદર જો એટલે આજે કઈ ચા નથી આવી, નોકર તો અપમાન કરીને જતો રહ્યો, આવું દેખાય છે અંદર. અંદર આનંદ દેખાતો નથી તો શું કરવું? એને માટેના ઉપાય છે. હા, આત્મકૃપા એને કહે છે. એકવાર મહાત્માઓ કહે છે ઈશ્વરની કૃપા નહીં હોય તો ચાલશે, એકવાર ગુરુની કૃપા નહીં હોય તો ચાલશે, એકવાર શાસ્ત્રની કૃપા નહીં હોય તો ચાલશે, પણ આત્મકૃપા વગર નહીં ચાલે. મને લાગવું છે તમે ગમે એટલું તું ધનવાન છો, બેટા તારી પાસે આટલું બધું સોનું છે, તું ધનવાન છે. પેલો કે આટલું જ છે ને, પણ પેલા તમે કેટલું છે? સોનું, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર મી ટુ બી રિચ, ટુ ફીલ રિચ. બરાબર. અમારું કશું હોવાનો પ્રશ્ન જ નથી. ઇટ ઇઝ ફોર મી ટુ ફીલ રિચ. મારી પાસે જોઈએ, લઈ જાઉં જેને છે જોઈએ એટલું છે. આવું લાગવું એ આનંદ આપશે. અને એટલા માટે મને સમૃદ્ધિનો એને આત્મકૃપા કહીએ છીએ. અને એને માટે આ જે ધન્યતાનો અનુભવ, આજે ધન્ય થઈ ગયા. કામ તો પેલું પંચામૃત આચમનીએ રેડ્યું અને પેલા પંચપાત્ર એ રેડ્યું, એમને આનંદ થયો છે કે નહીં? આચમનીએ રેડ્યું દૂધ, તો એને આચમનીએ આનંદ થયો છે કે નહીં? અને મારો હાથ એ આમ રેડે તો હાથને આનંદ થાય કે નહીં? ના થાય. આચમનીને ના થાય, હાથને ના થાય. બરાબર છે. મારા હૃદયને થાય. અને એટલા માટે
મને હું જો કામ બતાવું કે ચલો હવે આમ કરી દો પેલું કરી દો, જો આ કામ હું કરું તો હાથમાં ને આસમાનીમાં કોઈ ફેર નથી. પણ જો ધન્યતા અનુભવું કે હું મારા ગુરુજી માટે મારે ચાલો મારા ગુરુજી આવે છે મારે બેસાડવા છે, ખુરશી ચલો જલ્દી ખુરશી મૂકી દો, હાથ મૂકી દો, બાઈક આપી દો, ગમે તે પૂરું કરી દો, કામ કરો, ચાલો કામ બતાવો, કામ થશે. ધન્યતાનો અનુભવ નહીં થાય. ધન્યતાનો અનુભવ ક્યારે થશે? હું સન્માનથી કરું. મારા ગુરુજી ભલે એક સેકન્ડ આવતા હોય, હું મારા ગુરુજીને યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય આસને ભલે એક જરાક અરે આવીને હાથ લગાડીને જતા રહેશે, હું સુંદર વસ્તુ કરીશ, તો એનાથી ધન્યતા થશે. આ ધન્યતા આત્મકૃપાની પ્રાપ્તિ કરાવશે. આત્મકૃપા એટલે હું મારો સ્વીકાર કરું, હું મને ગમું. આઈ લવ માય સેલ્ફ. મને મારે માટે અત્યારે મારે માટે પ્રેમ નથી, માટે દુનિયા માટે પ્રેમ છે. એવું નથી કે આ ગમે છે, પણ કારણ કે સેલ્ફ એસ્કેપિઝમ તો મને નથી પ્રેમ કરતો એટલે બીજે કરું છું. જેમ જેમ મને ગમવા માંડીશું તેમ તેમ બહારથી મારો પ્રેમ વ્યવસ્થિત થશે. ઓછો વધારે નથી કહેતા આપણે, પણ જોઈએ એવો વિવેકપૂર્વકનો ચાલશે. બરાબર? આશ્રિતતા જતી રહેવી જોઈએ. એટલે આપણે આ કેટલા દિવસ સુધી ચાલતું હોય ને કામ. હમણાં એક વિડીયો બનાવેલો આજે મૂક્યો છે ગઈકાલ રાત્રે આપણે, ગુરુપદ શ્રી ગુરુપદ ભવતારણહાર. વિડીયો રસેશભાઈએ બનાવ્યો. પહેલી જ વાર આપણે બનાવ્યો, બહુ સુંદર બનાવ્યો. પણ અગત્યનું એ છે કે પહેલા તો માણસ બીજા બધા કામમાં હોય ને એટલે પછી આનો બસ માતાજી કાલે માતાજી કાલે કાલે પછી 2-4 દડા બાકી રહી ગયા. પછી તો રાતે 1:30 વાગે લગીન કર્યું, 2 વાગે લગીન કર્યું. પછી ખાવાનું ભૂલી જવાય, પીવાનું, કારણ કે આ કરવાનું છે. જો એ વિડીયો નથી બનતો એ ગુરુજીનું ધ્યાન થાય છે. આ ઉપાસના છે. હા, અને એ ઉપાસના આપણને કે ખાઈએ તો જ આનંદ આવે, પીએ તો જ આવે, સંબંધો રાખીએ તો જ આવે. ધીમે ધીમે આપણને એ સાધનોથી સ્વતંત્ર બનાવે છે. અને આપણે નારાયણનું, ગુરુ પરંપરાનું, ગુરુજીનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. એ ધ્યાન અંતઃકરણને શુદ્ધ કરે છે. જે શુદ્ધ એટલે મારા સુખ માટે આશ્રિત હોવું કશે એ અશુદ્ધિ છે. અને આશ્રિતતા ધીમે ધીમે સંબંધો આવવાના આવા જ રહે, વ્યવહાર આવવાના આવા જ રહે, આશ્રિતતાનો જતો રહે. શેની આશ્રિતતા? પૈસા માટે ભલે આશ્રિત હોય. પતિ કમાઈને પત્ની રસોઈ કરે, પતિ પર પૈસા માટે આશ્રિત છે, પતિ પત્ની પર રસોઈ માટે આશ્રિત છે, એ આશ્રિતતાનો વાંધો નથી. ઇમોશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, લાગણીની દૃષ્ટિએ હું એટલે કે સુખને માટે હું સ્વતંત્ર છું. આ સ્વતંત્રતા હાંસલ કરવી એ માણસના જીવનનો ધ્યેય છે. અને જેટલા અંશે સ્વતંત્રતાનો અનુભવ થશે એને શુદ્ધિ કહેવાય છે. એ અંતઃકરણને કહે કે તું પૂર્ણ કે બ્રહ્મ કે આનંદ છે, યસ હમ બ્રહ્માસ્મિ. બરાબર? અને એટલે આ વસ્તુઓ મહાન કામ કરે છે. સાધના કે 15 દાડા 25 દાડાથી તું ચાલતું હોય એટલે પેલા ફૂલનું શોધ હોય અને ફળનું શોધ હોય ના, એટલે સંસારનું ચિંતન છૂટતું જાય. અને આ જ જીવનનું ધ્યેય છે. પૈસા ને પતિ ને વ્યવહાર ને બધું તો જેટલા વધારે પૈસા ભેગા કરશો ઓછા જ છે. બધા પૈસા ભેગા કર્યા અને આપણને કઈ આનંદ ના, કારણ કે મૂકી જ રાખ, મન તો ખબર જ નથી, પણ મૂકી જ રાખવાનો, મોટે ભાગે મૂકી જ રાખવા માટે હોય છે. એ આપણને શું આપવાના છે? એના કરતા જે એમણે, અને બહુ દિલથી એમણે કર્યું, કેટલા બધા ફળ ને કેટલું બધું લઈ આપો જ આપો. સરસ. આ બહુ જ મહાન વસ્તુઓ છે. પ્રસંગો માટે આપણે કેટલું બધું કરીએ છીએ. તમે જુઓ કેટલા દુનિયાના, અરે ભારતના કે અમદાવાદના કેટલા લોકોને ગુરુ પૂર્ણિમાનો સંબંધ જ નથી. હા, મોટા આ તો રવિવાર છે એટલે છોકરા આવી ગયા, બાકી તો આપણાથી કહેવાય ને, પણ રવિવારનો લાભ લઈને આપણે કીધું બધાને લઈ આવો અને સાડી પહેરવી પડશે, ધોતિયો પહેરવું પડશે. જો બધા છોકરા પિતાંબર ને આ બધું કેવું સરસ લાગે છે ને, કે લગ્નમાં જ પહેરાય એવું નહીં, ભગવાનની પૂજામાં પહેરાય. એટલા માટે કે તમે લગ્નમાં જાઓ તો સરસ તૈયાર થઈ જાઓ ને, ક્લબમાં જાઓ, હોટલમાં જાઓ. મને કહે છે કે હોટલમાં પણ જવું હોય તો ડ્રેસ કોડ હોય છે, હોટલમાં પણ બધું હોય છે. તો પૂજાનો ડ્રેસ કોડ ના હોય? પૂજામાં પણ સાડી પહેરવી પડે. બધે ડ્રેસ કોડ, ભગવાન પાસે જઈએ તો ડ્રેસ કોડ ના હોય? કેમ ના હોય? અને આપણને ધન્યતા કે આનંદ હોય કે આજે હું ભગવાન પાસે જવાનું છું, તૈયાર થઈને સરસ જઈશ, ખરું ને? તો આપણને એના ધન્યતાની અનુભૂતિ એ આપણો મોટો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ એટલે માણસ જીવનમાં ઈચ્છે છે તે, વાહ મજા પડી ગઈ. આટલું પૈસા હોય કે ના હોય, મેં બધા પૈસા લૂંટાવી દીધા, મજા પડી ગઈ. પૈસા ભરી રાખીને પૈસા કોઈ લઈ જશે તો કશું નહીં.
પૈસા લૂંટાવી દીધા અને મજા પડી ગઈ. આજે બધા એવા ખુશ થઈ ગયા, લઈ ગયા, વાહ મજા પડી ગઈ. જો આ કરી શકીએ તો પુરુષાર્થ આ છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા આ સમજીએ અને એને માટે જીવન જીવીએ. શું કર્યું એ ઓછો અગત્યનું છે, પણ કરીશું તો જ ધન્યતા થાય. બેઠા બેઠા નહીં થાય, નક્કી છે. હું તો ધન્ય જ છું ને, તો કશું નહીં થાય. કરવાની મદદથી ધન્યતા અનુભવતા જઈએ, ધીમે ધીમે ધન્ય તમારું સ્વરૂપ ઓળખાતું જાય. બરાબર. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા આ સમજીને એ દિશામાં એનો લાભ લેતા રહીએ. મહેન્દ્રભાઈ, તમારે થોડી જાહેરાત કરવાની છે, મેં તમને મોબાઈલમાં મોકલેલી છે, એ જલ્દી કરી દો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.